سب سے پہلی بات سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ تراویح جو ہے یہ ایک نفل کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، 8 رکعت پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، 11 رکعت پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، 15 پڑھ لے، 20 پڑھ لے، 30 پڑھ لے۔ آپ کو اس طرح سے امت کے درمیان فرقہ پرستی کرنے والے آپ کو مل جائیں۔ اس ایک امت کو، امت واحدہ کو جو ہے توڑ توڑ کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، لب پہ اللہ اللہ دیکھ کر کے آپ ان کے دھوکے میں آنے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دین، اسی شریعت کو ماننا ہم پر اور آپ سبھی پر فرض ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ مسئلہ نمبر 1 ہے کہ تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ، مرد اور عورت سبھی کے لیے۔ اب ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو ہم مرد ہونے کی جو ہے حیثیت سے اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں آتے ہیں، جماعت کے ساتھ قرآن مقدس سننے اور سنانے کا ہمیں موقع جو ہے ملتا ہے، تو یہ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں پر بھی تراویح جو ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے جی ہاں، عورتوں کے پر بھی تراویح سنت موقدہ ہے۔ اگر عورتیں بھی نہ پڑھیں گی تو وہ جو ہے گناہگار ٹھہرائی جائیں گی۔ تو اس لیے آپ جو ہے اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ بات ضرور کہیں کہ جس طرح آپ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، اسی طرح تراویح کی بھی پوری کی پوری 20 رکعت پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ اور اچھا، اب یہ جو سنت موقدہ ہے، یہ جیسے کہ اہل سنت والجماعت حضرت عمر فاروق اعظم کی روایت بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کو بیان کرتے ہیں، تو اب کوئی جو ہے آنے والا آ کر کے یہ نہ کہہ دے کہ یار یہ تو بس صحابہ نے ایجاد کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ بتائیں، اگر صحابہ مان لیتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے جو ہے تراویح کی ایجاد کی، ایک بالفرض ایک مان لیا جائے، تو آپ بتائیں کیا حضرت عمر فاروق اعظم کی اقتداء ہم پر واجب نہیں؟ کیا حضرت عمر فاروق اعظم کی بات کو اپنے عمل میں لانا کیا ہم پر یہ لازم نہیں؟ بالکل ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تم میں 2 شخص کی اتباع تم پر لازم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے جانے کے بعد تمہارے پر 2 شخصوں کی اتباع کرنا لازم ہے، اور وہ 2 شخص کون ہے معلوم ہے؟ ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم تو بہت بڑی شان والے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کر لو تم جنت کے راستے تک پہنچ۔ تو پھر حضرت عمر تو وہ ہے جو اسلام کے دوسرے خلیفہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایسے شان والا عمر، ایسی عظمت، ایسی رفعت والا عمر جو ہے جس کو شیطان دیکھ لے تو خود اپنا راستہ چھوڑ دے کہ ہر جا بھائی ان سے ٹکرانا نہیں، سب سے ٹکرا جا۔ تو ایسی شان والی عمر کی جو اتباع نہ کرے تو پھر انسان گمراہ ہی ہو سکتا ہے، نام کا مسلمان ہو سکتا ہے، کام کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے واسطے اگر آپ کو امت میں بانٹنے والے، امت کو توڑنے والے، امت کو تقسیم کرنے والے ملے تو ان کو جو ہے قولوا سلاما سلاما کہہ کے ان سے اپنی جان چھڑا لے، ان کے فریب میں آ کر کے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی نمازوں کو برباد کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ اب کہتے ہیں اس کا ترک جائز نہیں، یعنی کیا نام ہے، تراویح کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں، اب دیکھیں یہاں سے دلیل دینا شروع کریں، کہہ رہے ہیں اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مداومت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ حضور نے بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ نے بھی کیا۔ خلفائے راشدین کون؟ 4 خلیفہ اسلام کے، جو 4 خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، یہ چاروں ذات کو، چاروں شخصیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس کے اندر نام شامل کیا جاتا ہے، لیکن جو عمومی طور پہ جس کو کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ یہ 4 خلیفہ کو شمار کرایا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی اور اسے بہت پسند فرمایا۔
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने भी तरावी को अदा फरमाई। अब सही मुस्लिम की हदीस पाक है जिसको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रमज़ान में क़याम करे ईमान की वजह से और सलात सवाब तलब करने की वजह से, उसके अगले सब गुनाह बख्श दिए जाए। अब बताएं क़याम, तो रमज़ान में क़याम करने का जो रात में क़याम किया जाता है, इससे मुराद कौन सी नमाज? उससे मुराद कौन सी है? वही जिसको हम रात तरावी के नाम से याद करते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमा रहे, जो तरावी की नमाज पढ़े ईमान की हालत में सवाब कमाने की नीयत से, अल्लाह ताला उसकी सबसे पहली जज़ा उसको ये अता फरमाता है कि इसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाता। अब आप बताएं, हम और आप जो है इतनी प्यारी इबादत को और इतनी बाबरकत इबादत को छोड़ दें, और हम या तो फिर जो है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम जो है 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, हफ्ता होने वाला है, सफ़ों की तादाद जो है कम होने लग गई है। और अगर कुछ लोग आए भी तो कोई वहाँ लड़ाई कर रहा है, कोई वहाँ लड़ाई कर रहा है, कोई ऊपर जो है शोर शराबा कर रहा है। यार अल्लाह के वास्ते, अगर अल्लाह के घर के मेहमान जो है 1 महीने के लिए अगर बन के आए हैं आप, जो है 10 दिन के लिए आए, तो कम से कम 10 दिन के लिए जो आए हैं आप, इस तरह से आए कि आपका आना हर लम्हा अल्लाह को राजी कर दे, आपका हर लम्हा आना अल्लाह को इतना पसंद आ जाए कि आपको सजदे की तौफीक अता फरमा दे, आपको 5 वक्ता नमाजी बना दे, 5 वक्त के साथ साथ तहज्जुद का भी जो है अल्लाह ताला हमें जो है पाबंद बना दे। इस तरह से अपने आप को इतनी आजीज़ी के साथ, इतना खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करने की कोशिश की जाए। अब सवाल ये हुआ कि ये जो हदीस पाक है कि जिसने तरावी की नमाज पूरी पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को जो है माफ़ फरमा देगा। तो वो कौन से गुनाह? क्या झूठ बोलना? ये अल्लाह सब माफ़ फरमा देगा। क्या जो है चोरी करना, डकैती करना, कत्ल करना, गारत करना, जिना करना, ठीक है, गलत नज़ारे अपने आंखों से देखना, या इसी तरह पूरी की पूरी नमाजें छोड़ देना, और इसी तरह ज़कात छोड़ देना, हज फर्ज हुआ तो हज छोड़ देना, रोज़े फर्ज हुए तो रोज़े छोड़ देना, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे ना। हर एक चीज़ की एक कैटेगरी होती है, ठीक है, हर गुनाह का एक दर्जा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे सिग्नल होता है, अगर आप नॉर्मली सिग्नल तोड़े तो आपके ऊपर क्या होगा? हवलदार आपको साइड में रुका करके आपसे मानडोली करने की कोशिश भी, मतलब समझौता एक बार मुमकिन होता है कि हाँ समझौता किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपने वहीं पर जो है सीधा एक्सीडेंट कर दिया, दोनों का मिलर कर दिया, तो सीधा आपके ऊपर सीधा वहाँ पर FIR लिखी जाएगी, आपके ऊपर केस चलाया जाएगा। वही आपने सीधा देशद्रोही का आपने जो है काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया कि आपके ऊपर देशद्रोही की धारा लग गई, तो अब आपको क्या मांडोली से छोड़ा जाएगा? नहीं, आपके ऊपर जो है सजाए मौत, जो भी आइन का कानून होगा वो आपके ऊपर लाजिम किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला के एहसान की भी जो है एक हदें हैं, छोटी है, मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ है, हराम है, और फिर वो कुफ्र तक के आखिरी जो देशद्रोही के मंजिल में आता है, इस्लाम द्रोही के जो मंजिल में आता है, वो कौन सा गुनाह है? वो कुफ्र है, जिसको हम जो है काफिर होना शुमार करते हैं, शिर्क को, जिसको हम शिर्क या कुफ्र कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो तरावी पढ़ने से जो नमाज गुनाह जो माफ़ होते हैं, वो गुनाह माफ़ होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं। अब छोटे मोटे, अब बोले यार छोटे मोटे गुनाह माफ़ हो गए तो क्या हो गया? याद रखिएगा, अल्लाह फरमाता इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बहुत सख्त है। कितनी सख्त है? आपको मालूम, एक बुजुर्ग थे, वो बड़े नमाजी थे, बड़े परहेजगार, तहज्जुद भी ना छूते, दिन भर रोजे, शाम को जो है पूरी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में गुजार देते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने अल्लाह को खुश करने में ना जाने कितनी मशक्कतें और परेशानियां उठाई, और अल्लाह ताला ने उनकी गिरफ्त किस बात से की मालूम? किस बात से? रिवायतों में आए कि वो एक दुकान पर गए थे, जो लकड़ी का खिलाल आता ना, लकड़ी का खिलाल दांत करने वाला, तो एक खिलाल बंदे का बगैर पूछे उठा करके बस खिलाल करके फेंक दिए थे। इतनी इबादतें, इतने नमाजें, इतने रोजे, सारे हज, सारे ज़कात एक तरफ, सिर्फ एक लकड़ी का खिलाल फेंक देना, बगैर पूछे उठा लेकर के उसका इस्तेमाल करके फेंक दिया उन्होंने। बस अल्लाह ने पकड़ लिया, ये तुमने किससे पूछ के उठाया? ये खिलाल तुमने उठाया कहाँ से? किससे पूछा था? जिसका था उसको दिया क्या? उसकी उजरत अदा की, उससे इजाजत लिया, उससे माफी मांगा? नहीं मांगा, बस उसी पर गिरफ्त हो गए। तो आप दिखने में क्या लग रहा है? अरे एक ही तो खिलाल है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोग जो है सीधा सीधा जायदाद ही सल्ब कर लेते। अगर मैं भाइयों की बात कर लूँ तो अपने 90% आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी बहनों की जायदाद पर नाजायज कब्जा करके बैठे, अपने बेटियों की जायदाद पर नाजायज कब्जा करके बैठे, वरासत की अगर मैं बात करूँ। इसी तरह कई शोहर आपको मिल जाएंगे जो अपनी बीवियों के महर जो बाकी है उसको अदा नहीं किए,
दिखने में आपको लग रहा है कितना छोटा है, लेकिन अगर आप इसको जो है शरीयत इस्लामिया के दायरे से देखें, बहुत बड़ा जुर्म है। किसी का हक जो है नाहक तरीके से खाना, किसी का माल नाहक तरीके से खाना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो शख्स माल नहीं खाता, वो शख्स अपने पेट में सिवाय आग के कुछ नहीं भरता, सिवाय आग के कुछ नहीं भरता। तो अब बताएं, दिखने में लग रहा छोटा है, लेकिन ना जाने कब कौन सी बात अल्लाह को नागवार गुजर जाए और अल्लाह ताला उसी पर गिरफ्त फरमा के जो सीधा जहन्नम भेज दे। क्या कर सकते हैं? तो इसलिए आप जो है जितना ज्यादा हो सके अल्लाह की बारगाह में इबादतें करें और माफी मांगते रहे कि अल्लाह बख्श दे। अगर तू इंसाफ करने पर आए तो फिर कौन तेरे सामने खड़े हो सकता है? अगर तू फजल करने पे आए तो फिर हम जैसे पापी भी तेरे फजल करम से जन्नत में जो है जाने का रास्ता तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर तू जो है इंसाफ करने की बात कर दे तो बड़े बड़े गाजी, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, तेरे आगे किसी की हैसियत नहीं कि वो तेरे इंसाफ के मुकाबले में आकर के खड़े होकर दिखा सके। तो इसलिए दुआ करा करे कि रब्बिर वरहम वआता रब्बी गफिर वरहम वआता खैरुर राहिमीन। ये जो अशरा चल रहा है, कौन सा चल रहा है? अशरा रहमत चल रहा है। कौन सा अशरा है? अशर का मतलब क्या होता है? 10। रहमत का मतलब क्या होता है? रहमत वाला। तो ये जो 10 दिन शुरू के जो चलते हैं, ये कौन से अशरा कहलाते हैं? इनको अशरा रहमत कहा जाता है। तो इस अशरा रहमत में ज्यादातर जो दुआ हमें पढ़ने का हुक्म दिया गया है वो कौन सा है? रब्बी गफिर वरहम वआता खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह रब्बी गफिर, ए हमारे रब मुझे बख्श दे, वरहम और अल्लाह रहम फरमान, वआता खैरुर राहिमीन और मतलब तुझसे ज्यादा, तुझसे बेहतरीन रहम करने वाला कौन हो? तू सबसे बेहतरीन जो है रहम करने वाला है, करम करने वाला है, फजल फरमाने वाला है। तो जब भी दुआ मांगे, कुछ मांगे या ना मांगे, अल्लाह ताला की बारगाह में ये जरूर मांगे। हो सकता है अल्लाह की रहमत जो है जोश में आकर के हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। तो तरावी के मामले में हमें और आपको समझौता नहीं करना। तो जिस तरह हमने और आपने जो है मर्द होकर के नमाज पढ़ा तरावी की, इसी तरह हमें और आपको अपने औरतों को भी घरे में, बच्चियों को है, दूती है, बीवी है, माँ है, खाला है, इन तमाम लोगों को आपको जो है नमाज से तरावी पढ़ाने की तरगीब दिलानी है। और ये बात याद रखना, जब कोई भी औरत जहन्नम में जाती है तो अपने साथ 4 मर्दों को लेके जाती है। कोई भी औरत जब जहन्नम में जाती है तो अपने साथ 4 को, बाय 1 गेट 4 फ्री हो जाता है, एक के साथ 4 को लेकर के जाती है। अब वो 4 कौन है मालूम? अगर एक औरत है तो सबसे पहले वो जिसको लेकर के जाती है वो अपने बेटे को लेकर के जाती है। किसको लेकर के जाती है? बेटे को लेकर के जाती है। उसके बाद अपने शौहर को लेकर के जाती है। उसके बाद अपने बाप को लेकर के जाती है। उसके बाद अपने भाई को भी जहन्नम के रास्ते पर लेकर के जाती है। बाप को इसलिए लेकर के जाती है, वही बेटी जो है दावा करती है कि मालिक ये मेरा बाप था, मेरे लिए खिलौना ला सकता था, मेरे लिए गुड़िया ला सकता था, ईद के जोड़े ला सकता था, खाने के लिए समय लाया, इफ्तारी के टाइम फ्रूट लाया, सहरी के टाइम दूध लाया, हर चीज लाया। अगर हमको बताते कि बेटा तू मेरी बेटी है, तो नमाज पढ़, तो क्या मैं नहीं पढ़ती? तो हिजाब कर, तो मैं हिजाब नहीं करती। वो सारी ब्लेमिंग किसके ऊपर हो जाएगी? सीधा बात। फिर वही बेटी जो है, वही लड़की अपने भाई को लेकर के जाएगी, क्या बोल करके? मालिक ये मेरा भाई था, हर बात में मारता, बात पे हुक्म जताता, हर चीज पर मुझे जो है पाबंदी लगाता। अगर ये पाबंदी लगाता कि तुझे नमाज पढ़नी है, जिस तरह जो है रमजान में रोजे रखना है, इसी तरह तुम्हें जो है 5 वक्त की नमाज के साथ तरावी भी पढ़नी है और तुम्हें सारे के सारे रोजे के हुकूक भी अदा करना है, तो मालिक क्या मैं नहीं करती? चलो भी इनको भी ले चलो साथ। फिर उसके बाद बारी आएगी जो है शौहर की, कि ये शौहर के बारे में जब सारी बातें आएगी तो फिर क्या होगा कि शौहर वो था जो कहता था बगैर पूछे, तुम जो है मुझसे पूछे बगैर अपने बाप के पास नहीं जा सकती हो, अपने भाइयों के पास नहीं जा सकती हो, मेरी मर्जी के बगैर तुम मार्केट नहीं जा सकती हो। इतना हुक्म जताता था, यहाँ तक कि मौला तूने इनकी हुक्म बजा लाने के लिए हमें इतनी इज्जत दी, हमें इतनी तलकीन दी कि अगर खुदा के बाद किसी को सद्दा जायज होता तो वो शौहर को जायज होता। तो मैं इसकी सारी बातें मानती। अगर मालिक कायनात ये मुझे हुक्म देता, ऐसा हस्बैंड मुझे हुक्म देता कि नमाज पढ़, रोजे रख, हज कर, ज़कात कर, तरावी पर और जितने भी फराइज इस्लाम है उसको तू लागू कर, तो क्या मैं नहीं करती? जरूर करती। फिर वो किसको लेकर के जाएगी? फिर वो अपने जो है शौहर को भी लेके गई, भाई को भी लेकर के गई और आदमी को भी लेकर के गई, और किसको लेकर के गई? अपनी औलाद को भी लेकर के चली। तो इसलिए त्यारो, आप जो जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप नहीं किसी के, ना मान लीजिए ना अगर आप किसी के भाई हो या फिर ना आप किसी के जो है आदमी हो, तो कम से कम किसी औरत के माँ तो जरूर होंगे ना, किसी औरत के माँ तो जरूर होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो किसी के शौहर होंगे, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे। तो अल्लाह के वास्ते जिस तरह आप पर दीन सीखना फर्ज है, आप अपने घर की खवातीन को भी सिखाने पर जो है जोर दे। कहीं ऐसा ना हो आपकी बातें तो इतनी हो
کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے آپ قبول کر لیے جاؤ، لیکن پھر آپ کی وجہ سے کوئی اپنے ہی گھر کا کوئی شخص آ کر کے کھڑا ہو جائے، مالک اس نے ایسا ایسا کیا، کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا بنے گا؟ تو اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اللہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب دیکھ لیں یہ جو 20 رکعت والی اگر ہم بات کریں تو یاد رکھیے گا جو تراویح میں جو 20 رکعتیں ہیں یہ جمہور کا مذہب ہے۔ جمہور کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جمہور کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، طبی تابعین، اولیاء کرام، جتنے بھی علماء سلف، علماء خلف جتنے بھی گزرے ہیں، سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ سوائے 20 کے اور کچھ بھی نہیں، پوری کی پوری 20 رکعتیں ہیں، اس 20 رکعت سے نہ ایک کم ہے اور نہ ایک زیادہ۔ اس کے علاوہ چاہے انسان پورے رات پر ہزاروں نفل پڑھے، لیکن ایسا تراویح کے نام سے جو پڑھے گا تو کتنی رکعت پڑھے گا؟ وہ 20 ہی رکعت پڑھے گا۔ تو اگر آپ کو کوئی دین میں ڈسکاؤنٹ دینے آ جائے تو بول دینا بھائی اللہ کے واسطے دین میں ڈسکاؤنٹ نہ دے، جو میرے مصطفیٰ کا دین ہے اسی میں رہنے دے، اللہ نے جو ہمیں ڈسکاؤنٹ دیا ہمیں کافی ہے، اللہ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کیا تھا، میرے مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 50 کو جو ہے 50 کو 5 میں لا کے ڈسکاؤنٹ دیا، اتنا ڈسکاؤنٹ میرے لیے کافی ہے۔ اب تو ڈسکاؤنٹ نہ دے، ڈسکاؤنٹ وہی دے سکتا ہے جو خدا ہوگا، یا تو پھر وہ شخص دے سکتا ہے جو خدا کے دین کا جو ہے پیغمبر ہوگا، اور ہمارے پیغمبر اور آپ کے پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا جو ہے سو ہے، بات ختم۔ اب آپ کے دماغ میں دھوکہ کیا ڈالا جاتا ہے معلوم ہے؟ دھوکہ یہ ڈالا جاتا ہے ان الدین یسر، ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین کو یہ لوگ جو ہے مشکل بنا کے رکھ دی ہے، دین کو اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے بہت دشوار بنا کے رکھا ہے۔ اب انہوں نے کیا خرافاتی مچائی آپ کو معلوم؟ کہاں تک کہ کس حد تک کے چلے گئے؟ اس حد تک کے چلے گئے، سب سے پہلے تراویح کی بات آئی تو تراویح میں انہوں نے کیا کر دیا؟ 20 رکعت کو 8 رکعت پہ لا کر کے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد دیکھیں یہ جو کسر ہے نا، کسر تو کسر ایک تو ہے جب انسان سفر کرتا ہے تو سفر کے عالم نے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو 4 رکعتوں کو 2 رکعتوں پر محمول کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہوتا ہے 2 نمازوں کا ایک ہی وقت میں نماز ادا کرنا، جیسے عصر ہے اور ظہر ہے، دونوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے نہیں، سوائے حاجی کے، اگر وہ عرفہ وغیرہ میں گیا ہے تو پھر وہاں جا کر کے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بولے نہیں دین آسان ہے نا تو اس لیے کر سکتے ہیں۔ آپ بتائیے دین ہمارے اور آپ کی بات کی جاگیر ہے کیا؟ جب من چاہے کچھ بھی کر لیں، اگر میں چاہوں دین آسان ہے تو آسان کے نام پہ بھائی پھر یہ بھی بول سکتے ہیں آج وقت کائے کو تکلیف دے رہے ہو، لوگ جاب پہ جا رہے، کام پہ جا رہے، ڈیوٹی پہ جا رہے، کائے کو تکلیف دے رہے ہو، ایک ہی ٹائم میں پوری نماز پڑھ لو نا۔ ایسا ہوتا کیا؟ آپ بتائیے ایسا ہوتا کیا؟ بولے یار دین آسان ہے، بس کلمہ پڑھ لیے بس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، حضور نے تو فرما دیا کہ جو شخص بس اتنا کہہ دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ ہی کہہ دے، وہ جنت میں چلے جائے گا۔ آگے حضور نے یہ بھی لکھا کہ محمد رسول اللہ کے، تو پھر کلمہ پورا کیوں پڑھ دو؟ آدھے ہی پڑھ لو نا، دین تو اتنا آسان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آسانی کے نام پہ جو ہے کچھ بھی خرافاتی ہم اور آپ نہیں مچا سکتے۔ تو اس لیے آپ کو جو ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائے۔ اب رہا سوال یہ جو خاص کر کے ہم اور آپ جو ہے تراویح کی نماز میں غلطی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہم کئی لوگ آپ دیکھیں گے آتے ہیں لیٹ سے، ٹھیک ہے، جیسے عشاء کی 4 رکعت اس کی فرض چھوٹ گئی ہے، تراویح شروع آتے ہی وضو کیا، فوراً تراویح میں شامل ہو گیا۔ اب آپ بتائیں عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھے بغیر اگر کوئی شخص تراویح کی نماز ادا کرے گا تو کیا اس کی تراویح کی نماز ادا ہوگی؟ آپ بتائیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، ہوگی ہی نہیں۔ تراویح کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ تراویح کا وقت فرض عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ہے ہی نہیں۔ تو اگر اس سے پہلے آپ آ کر کے ڈائریکٹ ارے میری رکعت چھوٹ جائے گی، رکعت چھوٹی ایک الگ چیز ہے، نماز ہی آپ کی چلی گئی تو کیا بات ہے؟ تو اس لیے بڑا نقصان اٹھانے سے بہتر ہے چھوٹا نقصان اٹھایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ عشاء کی تراویح کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہے، تراویح کی نماز چل رہی ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ 2 رکعت جاری ہے، 4 رکعت جاری ہے، 6 رکعت جاری ہے۔ آپ سب سے پہلے وضو کر کے کیا پڑھیں گے؟ عشاء کی 4 رکعت فرض ادا کریں گے، اب اس کے بعد جو ہے آپ تراویح میں شامل ہو جائیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کریں اور آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں۔ مستحب کیا بہتر کیا ہے؟ تراویح کا جو وقت ہے وہ کیا ہے بتا رہے، تراویح کا وقت یہ ہے کہ زیادہ تر اس کو لیٹ کر کے پڑھا جائے، جیسے 1 بجے 2 بجے 3 بجے اس طرح سے پڑھا جائے۔ لیکن اب 1 بجے 2 بجے اگر بلائے عشاء بعد ہی بلائے تو لوگ نہیں آ پا رہے، تو پھر رات میں کون آئے گا؟ ہاں جی، تو اس لیے کیا ہے امت کی آسانی کیا ہے، اب اس کو آسانی کہا جائے گا کہ دین آسان ہے، اس کو مشکل نہ بنا جائے۔ اب یہاں پر آسانی والا فارمولا
बैठाया जा सकता कि यार पूरी रात में जो 3 बजे किसी को उठाएंगे तो फिर कैसे रुकेगा। लोग सहरी करने के लिए नहीं उठ रहे, बोले जाए सहरी के लिए उठ, बोला नहीं मैं रात में एक बार खा के सो गया, अब सहरी की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सहरी को लाजिम पकड़ो, जो शख्स सहरी करता है अल्लाह ताला उस पर अपने रहमत लाजिम फरमाता है। और फिर हुज़ूर पाक अलैहि सलाम ने दूसरी जगह क्या फरमाया, हुजूर फरमाते हैं हर शख्स के खाने का हिसाब होगा, लेकिन जो शख्स सहरी में जो जितना भी खा ले अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस खाने का हिसाब नहीं लेने। आप बताएं, जब इतनी बड़ी बरकतें हैं इसके लिए लोग नहीं उठ रहे हैं तो फिर उसके लिए कहाँ से आएंगे। तो अब यहाँ पर यह फार्मूला बैठाया जा सकता है कि दीन को आसान किया जाए, मुश्किल ना किया जाए। तो आसानी के लिए क्या कर दिया गया, लोगों को जो है पहले ही बुला दिया गया। अब आपको एतराज़ करते हुए लोग मिलेंगे कि यार तरावी में जो है जमात कहाँ होती है, ठीक है जमात तो थी नहीं, ये तो हजरत उमर में इजाद किया, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आपको मालूम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरावी पढ़ाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरावी पढ़वाई, और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उसके बाद यानी 3 दिन के बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरावी के लिए तशरीफ नहीं लाए। पूरी मस्जिद, पूरा हुजूम, बहुत लोगों का, लफ्ज़ हदीस पाक का कसूरा, लोग बहुत ज्यादा लोग आ गए, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा आए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे से तशरीफ ही नहीं लाए। अब जब सुबह फजर का वक्त आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा ये मत समझना कि मुझे रात में खबर नहीं थी कि तुम लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे, तरावी की नमाज मेरे साथ अदा करने आए थे, ये मत सोचना कि मुझको खबर नहीं थी। मैं तो वो भी जानता हूँ जो तुमने दिल में छुपा के रखा, मैं तो वो भी जानता हूँ जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों का अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राज़दार बनाया है। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया मालूम है? बोले मैंने तरावी क्यों नहीं पढ़ाया? तो हुजूर ने खुद ही इसका जवाब दिया। हुजूर फरमाते मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर तरावी को फर्ज ना कर दे, मेरी उम्मत पर तरावी को कहीं फर्ज ना कर दे, इस डर से मैंने जो है वापस से जमात को जो है लाजिम नहीं कराया, ताकि जो है अगर कोई शख्स ना भी पढ़ सके तो कम से कम रमजान के महीनों में फर्ज छोड़ने का तो गुनाह नहीं मिलेगा उसको, इतना बड़ा जुल्म तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। अब इसको कहा जाएगा कि हुजूर ने आसानी के लिए फर्ज को सुन्नत में तब्दील फरमा दिया, इसको कहा जाएगा कि दीन को आसान बनाया गया। अब हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मिंबर खिलाफत पर जलवा अफरोज लिए तो आए मस्जिद में, जैसे हम देखे सदे बारात के दिन आप आइए तो क्या कुछ लोग यहाँ नमाज पढ़ते, कुछ लोग वहाँ, कुछ वहाँ, कुछ वहाँ, सब अपने अपनी जो है तरीके से अल्लाह को राजी करने में लगे रहते हैं। तो अब देख के चिटिल बिटिल लगता है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, कुछ बातें, कुछ मस्ती मजाक, कोई सो रहा है कोई कुछ कर रहा है। तो हजरत उमर फारूक आजम जब तशरीफ लाए मस्जिद में तो क्या देखे, कुछ लोग यहाँ नमाज पढ़ दे, कुछ वहाँ नमाज पढ़ दे, कुछ इधर बते, कुछ इधर बते, कुछ 4 लोग की जमात बना करके वहाँ नमाज पढ़ दे। तो हजरत उमर फारूक आजम ने देखा और सोचा कि क्यों ना पूरी उम्मत को जो है एक इमाम के पीछे जमा कर दिया। तो हजरत उमर ने क्या कहा, हजरत उबई बिन काब ये हाफिज़े कुरान थे और इनको जो है हजरत उमर फारूक आजम ने इमाम बनाया, और इमाम बना करके आपने फरमाया कि जितने भी लोग हैं अब जो भी तरावी पढ़ना चाहे वो हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे आकर के नमाज अदा कर ले। और फिर हुआ क्या, जब उसके 2-3 कुछ दिन के बाद हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ लाए तो क्या देखे सारे के सारे लोग जमात के साथ तरावी की नमाज अदा की। उसके बाद हजरत उमर का जुमला क्या है, हजरत उमर फरमाते आहा क्या खूबसूरत बिदात, वो ये हजरत उमर का जुमला है, क्या नेमल बिदातु हाज़िही, ये कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बिदात है। बिदात का मतलब क्या होता है, नई ईजाद। बिदात का मतलब क्या होता है, नई ईजाद। नई ईजाद का मतलब ये नहीं कि जो भी नई ईजाद हो वो सब खराब, जो भी नई ईजाद हो बिदात ये बोलते ना, जैसे आप दूसरे तबके पास जाइए तो क्या बोलेंगे, ये बिदात है, ये बिदात है, बिदात है। अब बताए बिदात, हर बिदात, बिदात का मतलब क्या होता है, नई चीज। क्या होता है बिदात का मतलब, नई चीज। अब बताइए ये है कि नहीं बिदात, पहले थी है नहीं, लेकिन आई अब इसी मोबाइल से ये बिदात। अब ये बिदात असल में खुद में खराब है क्या, आप बताएं। इसी मोबाइल से आप कुरान नहीं सुनते हो, इसी मोबाइल से आप नात नहीं सुनते हो, दीन के अहकाम भी सीखते हो, और इसी मोबाइल से जो है लोग क्या करते हैं, मूवी भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं। अगर चाहने वाला चाह ले तो इस मोबाइल से इतना दीन सीख ले कि वक्त का बहुत बड़ा मुहक्किक आज़म बन जाए, और अगर चाहने वाला चाह ले इसी मोबाइल से इतना खुराफात मचा ले कि इब्लीस उससे देख करके रास्ता छोड़ दे, अरे भाई ये तो हमसे भी गया गुजरा, समझ में आ रही बात। तो अब ये है तो बिदअत ना, लेकिन ये खुद में खराब है क्या, नहीं, यूज करने वाले के ऊपर की बात, इंसान कैसे इसको यूज करता है। तो इसी तरह जितनी भी बहुत सारी चीजें इस्लाम में आई है, लेकिन वो क्या है, वो खराब चीजें नहीं है। अब देखिए कुछ लोगों ने जैसे
ہم اس کو ایک صاحب بتا رہے تھے، بولے کچھ اہل حدیث کا طبقہ تھا، وہ ہمارے پاس آیا اور ہم کو ایسے سے بتانے لگا کہ جماعت سے جو ہے حضرت عمر نے اس کو ایجاد کیا، تو یہ آپ لوگ کیوں اس کو فالو کرتے ہو؟ تو اب مجھے آپ بتائیے، آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے ایک تراویح کی جماعت کو ترک کر رہے ہیں، اس لیے ترک کر رہے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے اس کو کروایا۔ اب آپ مجھے بتائیں، قرآن پر زبر زیر پیش پڑھتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، الف لام زبر ال، حامیم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد لام لام زل لل، لام فرا زبر لا، للہ حاضر ہی، للہ ہی، یہ زبر زیر آپ پڑھ رہے ہو نا؟ آپ کو مانیں یہ زبر زیر پیش کس نے لگایا؟ کس نے لگایا؟ کسی صحابی نے لگایا؟ حضور نے لگایا؟ کسی نبی نے لگایا؟ کسی تابعین نے لگایا؟ کس نے لگایا؟ حجاج بن یوسف نے لگایا۔ اب یہ حجاج بن یوسف کون ہے؟ کئی ہزار صحابیوں کو اس نے شہید کیا، کئی ہزار صحابی رسول شہید کرنے والا اگر ایک ایجاد لے کر آتا ہے، تم آج تک اسی زبر زیر پیش والے قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اب بات یہ آ گئی کہ جب تم اس کی اتباع کر سکتے ہو تو کیا حضرت عمر فاروق اعظم کی اتباع نہیں کر سکتے؟ تو اگر بات ایسی ہے تو پھر تم کو تمہارا مبارک، ہم کو ہمارا مبارک، سمجھنا آ رہی بات؟ تو ہم نے وہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ کس نے ایجاد کیا، ہم نے کیا دیکھا؟ کیا ایجاد کیا، کیا کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھا جائے۔ تو اس نے کام کیا کیا، حالانکہ کئی صحابی رسول کو شہید کیا، لیکن اس نے قرآن پر زبر زیر پیش لگوایا۔ تو اب وہی قرآن پر زبر زیر پیش لگوایا ہوا جو آپ کو جزدان ملتا ہے، وہ مصحف ملتا ہے، وہ قیامت تک کے چل رہا اور ساری امت کو فائدہ ہی پہنچ رہا، کسی کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب اس کو کیا بند کر دیا گیا؟ نہیں بند کیا گیا۔ کیوں؟ ہے تو بدعت، ہے تو نئی چیز، لیکن ہر نئی چیز جو ہے گناہ ہی پیدا کرے ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔